ارفع يسالم خلينا نشوفهم. Go with him. شباب نخش من داخل خير يطلع. خلينا ناخذه هو خاش بس. اوكي خلاص. ضوء شوية. مساء الخير. اليوم هو الأول من يناير عام 2016. And my colleagues and myself, we decided to spend the last day of the old year and the first day of the new year here in Libya with the people of Libya. وأنا وزملائي في البعثة قررنا أن نقضي أول يوم من السنة الجديدة وآخر يوم من العام الماضي هنا في ليبيا. I've been yesterday in Shahat and El Beida. وقد كنت أمس في الشحات في البيضة. I had a meeting with President Aguila, but also with many tribal dignitaries of the Cyrenaica and mayors. وكان لدي لقاء اجتماع مع السيد عقيلة وكذلك مع الكثير من أعيان القبائل في البرقة. This was very encouraging. وكان هذا الاجتماع مشجعا للغاية. And today I'm looking back on a day full of activities, in particular with President Nouri Abu Sahmain and members of the GNC and several mayors. وأنا أنظر اليوم أيضا كان لدي لقاء كان يومي مليئا بالفعاليات، فقد التقيت السيد نوري أبو سهمين وأعضاء المؤتمر الوطني العام وعدد من عمداء البلديات. We had very fruitful and very open discussion over many hours. وقد أجرينا لقاء امتد لعدة ساعات وكان اللقاء مثمرا ومناقشات مثمرة أيضا. And I had the chance to make my position and the position of the United Nations very clear. وكانت أتيحت لي الفرصة لإيضاح وتوضيح موقفي وموقف الأمم المتحدة أيضا. We have now the Libyan political agreement in place. It was signed in Skhirat on the 17th of December 2015. لدينا الآن الاتفاق السياسي الليبي وهو نافذ وقد تم توقيعه في الصخيرات في 17 من ديسمبر الماضي. In this agreement there are several institutions like the Presidency Council, the State Council and the House of Representatives. في هذا الاتفاق هنالك عدة مؤسسات وهي المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وكذلك مجلس النواب. Now the purpose of my visit was to convince those who are not yet on board to support the agreement. والغرض من زيارتي كان لإقناع أولئك الذين لم يشتركوا لحد الآن بالانضمام إلى العملية ودعم العملية. And I hope I was successful with some of the members of the GNC to bring them on board. وآمل أنني نجحت مع أولئك أعضاء المؤتمر الوطني لإشراكهم في العملية. Now this Libyan political agreement enjoys the full support of the Security Council of the United Nations. هذا الاتفاق السياسي الليبي يحظى بالدعم الكامل من المجتمع الدولي. And I read out to the members of the GNC and to President Nouri Abu Sahmain, I read out the articles of the Security Council resolutions 2259. وقد قرأت لرئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام مواد قرار الصادر عن مجلس الأمن قرار 2259. This means that the sole legitimate body is the Presidency Council and then the government once approved by the House of Representatives. وهذا يعني أن الكيان الوحيد الشرعي هو المجلس الرئاسي ومن بعده الحكومة حكومة الوفاق الوطني. And I suggested 5 points, and this was in accordance also with what I suggested yesterday in Beida. وقد اقترحت 5 نقاط وهذا يأتي وفقا لما اقترحته أمس في البيضة. The first point is the Libyan political agreement is the basis of all discussions. There is no alternative. النقطة الأولى هي أن الاتفاق السياسي الليبي هو أساس كل المناقشات وليس هنالك بديل عنه. Second, there should be no parallel initiatives. النقطة الثانية هي لا يجب أن تكون هنالك مبادرات موازية لذلك. All initiatives should be based under the umbrella of the United Nations. جميع المبادرات يجب أن تبنى وتقوم تحت مظلة الأمم المتحدة. Third, it must be an inclusive process. النقطة الثالثة هي أن هذه العملية يجب أن تكون عملية شاملة. I know that there are opponents to the agreement. أنا أعلم أن هنالك من يعارض هذا الاتفاق. Now my endeavor and my efforts is to bring all those on board who do not yet join.
ومحاولاتي واهتمامي هو أن أشرك جميع أولئك الذين يعارضون الاتفاق. The fourth principle is the principle of a peaceful transfer of power of the old institutions to the new institutions. النقطة الرابعة هي الانتقال السلمي للسلطة من المؤسسات القديمة إلى المؤسسات الجديدة. And the fifth very important principle, this is the principle of Libyan ownership. It must be a Libyan agreement, and the Libyans must steer the process. النقطة الخامسة وهي مهمة للغاية وهي أن مبدأ الملكية الليبية للاتفاق. هذا الاتفاق يجب هو اتفاق ليبي والليبيون هم من يمتلكون هذا الاتفاق. Now President Aguila yesterday agreed to these principles. والرئيس عقيلة وافق أمس على هذه النقاط. And here in Tripoli, I think we still have some more discussions to do. وهنا في طرابلس أعتقد أن لدينا الكثير أمامنا الكثير من المناقشات لإجرائها. And I'm very happy that I was here today. وأنا سعيد جدا لوجودي هنا اليوم. And we are working on another thing. ونحن نعمل على أمور أخرى أيضا. We want to move UNSMIL back to Tripoli. نريد أن ننقل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جديد إلى طرابلس. And I asked for the assistance of all my interlocutors today to help us really to come back to Tripoli and to work out of Tripoli. وقد طلبت من جميع المحاورين أن يساعدوننا في العودة إلى طرابلس والعمل من طرابلس. Because I know that the people of Libya, that they deserve better. لأنني أعلم أن شعب ليبيا يستحقون الأفضل. I visited the camp of the internally displaced people from Tabarga today. لقد زرت مخيم النازحين من نازحي تاورغا هذا اليوم. And even I just went to a market today. وأيضا ذهبت إلى أحد الأسواق الشعبية اليوم. And I discussed with young people. وقد أجريت مناقشة مع الشباب هناك. About security. حول الأمن. About the prices. وحول الأسعار. And I think this is something really which has to be tackled and addressed. وأعتقد أن هذه الأمور يجب أن تتم معالجتها. So, be sure we will be back. I will come back. I will continue to work because the door is always open. كونوا متيقنين أنني سأعود وسأواصل العمل ولا زال الباب مفتوحا أمامي. طيب شكرا جزيلا. 3 questions. 3. Mr. Corbett. Is there a lady journalist among you? هل هنالك سيدة صحفية بينكم؟ Go ahead. عماد الدين بالعيد قناة ليبيا بانوراما. منذ قليل تحدث السيد عبد الصادق على أنه طالب منك فتح باب التعديل على نص المسودة الاتفاق السياسي. باب التعديل على نص الاتفاق السياسي الأخير. فما كان ردكم؟ والسؤال الثاني يتعلق بالترتيبات الأمنية أينما وصلتم في ذلك؟ Yes, now the Libyan political agreement was signed. لقد تم توقيع الاتفاق السياسي. And there will be no amendments now. ولن تكون هنالك تعديلات بعد الآن. This is now in the hands of the House of Representatives. والأمر الآن في يد مجلس النواب. If they decide to change it, they can change it. لو اتخذوا قرارا بتغييره بإمكانهم تغييره. But with the signature now there is a certain timetable. ولكن مع توقيع الاتفاق هنالك جدول زمني محدد. The agreement is in force from the time of signature, the 17th of December. التوقيع نافذ من وقت توقيعه وهو موعد توقيعه وهو 17 من ديسمبر. There are 30 days for the Presidency Council to propose a government. وهنالك فترة 30 يوما لمجلس الرئاسي لاقتراح حكومة. And this proposal goes to the House of Representatives. وهذا الاقتراح سيذهب إلى مجلس النواب. And the House of Representatives has 10 days to say yes or to say no to the government of national unity. ولدى مجلس النواب فترة 10 أيام للموافقة أو عدم الموافقة على الحكومة. The same is true for the security arrangements. وينطبق نفس القول على الترتيبات الأمنية. Within 2 weeks there should be a temporary security committee nominated by the Presidency Council. خلال أسبوعين يجب أن تكون هنالك لجنة أمنية مؤقتة يتم تسميتها من قبل مجلس الرئاسة. Now the line in the agreement is very clear. المواعيد في الاتفاقية واضحة للغاية. And it reads very easy.
ويمكن قراءتها بسهولة. But it's also very difficult to implement. ولكن أيضا من الصعوبة الشديدة تنفيذها. Because we have to leave the paper and now come to reality. لأن علينا أن نترك الورق ونأتي إلى الواقع. It's easy to discuss in conference rooms, but it's very difficult to implement it on the ground. من السهولة مناقشة الأمور في داخل قاعات الاجتماعات والمؤتمرات، ولكن من الصعب تنفيذ الأمر على الواقع. And that's why I keep all the doors open to everybody, whether they joined the agreement or whether they are still opposing the agreement, to bring them on board. I think this is very important. ولهذا السبب أنا لا أزال أفتح الأبواب واسعة أمام الجميع، أولئك المؤيدين وأولئك المعارضين للاتفاق السياسي، لجمعهم وإشراكهم جميعا في العمل. Many parties have concerns. لدى جميع الأطراف مخاوف. And I understand this. وأنا أتفهم ذلك. On the other side, the economic situation is bad. The security situation is also not good. The drugs in the hospitals are running short, and these are problems, basic needs which have to be solved. من ناحية أخرى الوضع الاقتصادي يزداد سوءا، وكذلك الوضع الأمني والأوضاع في المستشفيات أيضا تزداد صعوبة. Excuse me. I'm Jamal Zubia. I'm the head of the foreign media department. I'm sorry, sir. What you are doing, it's illegal. You have to take permission from the government to have or to hold a press conference. I have sent a letter in the beginning of November 2014, telling the media department in the Ombudsman that it is by law, you are breaching the law when you held a press conference without the permission of the government here. When your aircraft is landing here, you take permission from the authority, aviation authority. Also, when you want to hold a press conference, you have to get permission from the foreign media department, because we are responsible. By law, all the people who are here, I must cancel their accreditation, because this is the law states. Okay. Sorry. Thank you very much. So we break it off, and I do apologize. And please do not withdraw the accreditation. No. Yes. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Pour les 15 français, pour donner la crédibilité pour bombarder la Libye. Non, merci bien. سيد جمال، مسبب إلغاء المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي. أول مساء الخير طبعا لكم، ومساء الخير لكل متتبعيكم في العالم، وأيضا عيدكم عام سعيد إن شاء الله على ليبيا، وعام 2016 إن شاء الله يكون عام سلام وعام خير وعام محبة وعام رد مظالم إن شاء الله. طبعا أنا استمعت من حوالي تقريبا ثلث ساعة اتصلوا بي أن في مؤتمر صحفي يعقد السيد كوبلر في المطار، داعي كثير من الصحفيين طبعا بشكل شخصي. لما اتصلنا بالمؤتمر طبعا ما عندهمش علم. احنا إدارة الإعلام الخارجي احنا السلطة المخولة، الجهة المخولة بمنح أي جهة أنها تعمل مؤتمر صحفي أي جهة أجنبية. أنا في 2014 عامل لهم رسالة لقسم الإعلام مرة لما كان عملوا مؤتمر صحفي، وقلنا لهم راهو اللي تعملوا فيه غير قانوني وغير صحيح، لابد أن تعترفوا أن فيه دولة هنا ولابد من احترام القانون. يعني أنت أهلا وسهلا بك من الأمم المتحدة والله من غيرها، لكن لابد أن تحترم القانون. أنت عبثت في الصخيرات زي ما تبي، جبت ناس ليس ما فيش ولا واحد فيهم عنده أي صفة، جمعت ناس ووقعت بهم، أنت حر. ولكن لما تجي على أرضنا لابد من احترام القانون. يعني لا يحق له بالقانون أن هو يعقد مؤتمر صحفي بدون أن يبلغ إدارة الإعلام الخارجي. وبالتالي أنا اضطريت إني لما سمعت الوحدة والحاجة طبعا ممكن جت في الفترة الأخير، ولكن طلبت منه قلت له يا سيد أنت اللي تعمل فيه كله غير قانوني، لابد من احترام القانون. هذه ليبيا لابد من احترامها، يعني بغض النظر عن أي تجاذبات سياسية عندنا، ولكن لا يحق للأجنبي أنه هو يمارس علينا السلطة. هذه سلطة فوقية تعتبر، هذا عدم احترام القانون لابد من احترامه. لابد أن ننبهوه ونقول لا، إذا كانوا بالقانون أن أي صحفي يحضر لك بدون علم الإعلام الخارجي من حقنا أن نلغي اعتماده ونوقفوه على الشغل.
وكل هل كان في سوابق في مثل هذا الامر؟ والله هو طبعا السابقه ذكر انا اول ما جيت الاعلام الخارجي كان في 2014 في نوفمبر لقيتهم عاملين مؤتمر صحفي، طبعا شفته في التلفزيون. لما اتصلنا بالخارجيه ما عندهمش علم، الاعلام ما عندهمش علم، رئيس الوزراء ما عندهمش علم، اضطرينا ان نكتب لهم رساله وقلنا لهم والتزموا بها الحقيقه كل الفتره دي كلها. لما كان في ليون لما جاء السيد هذا كوبلر تو الان عقد مؤتمر صحفي غادي في المؤتمر وتركها وما باش يطلع ويجي هنا ويبي يعقد مؤتمر صحفي. يعني فوجئت لما واحد من الصحفيين شبابنا اتصل وقال لي والله راهو في مؤتمر صحفي هنا. اخي بي واحد بي منظر اتصل بي من تونس يقول لهم تعالوا احضروا ديروا مؤتمر صحفي في طرابلس. اخي لا يجوز بالقانون هذا. انا قلت انا كيف ما تحط الطياره نتاعك في طرابلس تاخذ في اذن من سلطه الطيران، هنا في سلطه اسمها الاعلام الخارجي لابد ان ياخذ اذنها. انت اعترف بها مش معترف بها حر، ولكن لابد من احنا القانون ما يسمحليش اني نخليك تدير هذا، يعتبر كأنه انسان يخالف القانون قدامي وانا من واجبي اني نوقف ونبهه. هو التزم وشكرا.